Today we are going to understand the construction of stock indicators. Our topic normally we are going to understand how do we construct several type of stock market indicators. Normally exam numerical numerical there is. Okay, before going to understand the several dimensions of constructing stock market indicators, let us know first of all what is the stock market indicator or stock market index, simply we call it. So stock market index or stock market indicator simply shows the direction of the movement in stock market. And stock market movement ko direction like stock market indicator le stock market index le demonstrate garne garcha. So normally stock market indicators provide the measure of how value of a basket of selected stock changes. कुनै पनि एउटा basket of selected stock को value मा चाहिँ कस्तो changes भएको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ हैन, बढिरहेको छ घटिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ. Well, normally stock market indicators are used to evaluate how the stock market is behaving over the time in terms of, you can say, general movement in the share price as well as share return. But a certain time period ma chahi jastै कि example को लागि stock price को movement चाहिँ कसरी भइरहेको छ मार्केट मा र stock return को movement in general कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले देखाएको हुन्छ. जस्तै कि कुनै एउटा मार्केट इन्डिकेटर हिजोको डेटमा जुन एउटा इन्डिकेटर थियो आजको डेटको इन्डिकेटरलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि एज अ होल मार्केटमा चाहिँ त्यो बास्केट अफ सेक्युरिटिज जुन छ नि, जुन मार्केटमा ट्रेडिङ हुने बास्केट अफ सेक्युरिटिजको एज अ होल एभरेज प्राइसमा कस्तो चेन्जेस आएको छ भन्ने कुरा त्यो स्टक मार्केट इन्डिकेटरले नर्मली देखाउने गर्छ. सो व्हेन वी टक अबाउट स्टक मार्केट इन्डिकेटर्स, नर्मली स्टक मार्केट इन्डिकेटर्स क्यान बी मेजर्ड इन टर्म्स अफ आइदर मार्केट एभरेज or in terms of market index. हैन, यसलाई हामीले दुईटा तरिकाले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं. one in terms of market average, मार्केटको एउटा एभरेज ग्रुपमा, अर्को मार्केटको इन्डेक्सको रूपमा. अब यो दुईटामा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि just you try to understand. So if we measure stock market indicators as the market average, then market average is just the sum of all the prices of representative sample of stocks. जस्तै कि मानौ न हामीले कुनै पनि मार्केटको एउटा इन्डिकेटर कन्स्ट्रक्ट गर्न खोज्यो भने हामीले एउटा स्याम्पल लिन्छौं. मानौ हामीले एउटा 30 वटा स्टकको स्याम्पल लियौं, 30 वटा स्टकको स्याम्पल लियौं भने त्यो 30 वटा स्टक कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु पर्यो. मतलब जुन कुरालाई हामीले जुन पर्पजले हामीले इन्डेक्स चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दै छौं त्यो पर्पजको लागि रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु पर्यो. त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल अफ स्टक्सहरुको प्राइसलाई हामीले के गर्छौं, टोटल गर्छौं. And we just divide it by the number of stocks in the sample. So how many stocks we have included into the sample? Just example को लागि भन्ने हो भने suppose there are 26 commercial banks in Nepal. हैन, 26 वटा कमर्शियल बैंक छ. अब हामीले बैंकिङ सेक्टरको इन्डेक्स यदि कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो भने नर्मली we take the sample of 26 commercial banks listed in Nepal Stock Exchange. Then if we are going to construct the market average of banking sector, then in that case what we do, we simply get the total of the prices of all these 26 commercial banks in a particular day, closing price, and that is divided by the number of stocks in the sample. And if the number of stocks in our sample is 26, then we divide the sum of all the prices by 26. So this is simply the average of the prices of all the stocks which are taken as sample in constructing index. I mean, index construction गर्ने बेलामा जतिवटा कम्पनीहरुको स्टकलाई स्याम्पलको रूपमा लिएको छौं त्यसको सबैको प्राइसलाई टोटल गरेर नम्बर अफ स्टकले डिवाइड गर्यो भने यो मार्केट एभरेज आउँछ. And in other hand, we can see that market index. अब यो market index के हो त भन्दाखेरि market index simply measures the change in value of a representative sample of stock against a base date and base value. Okay. अब यो index construct गर्ने बेलामा average होइन कि index construct गर्ने बेलामा हामीले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ. One thing is that what is your base date
हाम्रो बेस डेट के हो हैन। अब जस्तै कि 1994 फेब्रुअरी 14 लाई हामीले बेस डेट मान्यो भने त्यो बेस डेटको भ्यालु वी जस्ट कलेक्ट द भ्यालु अफ अल द रिप्रेजेन्टेटिभ स्टक इन अ पर्टिकुलर बेस डेट एन्ड वी क्यालकुलेट द भ्यालु अफ अल द स्टक। प्राइस होइन कि भ्यालु, प्राइस र भ्यालुमा एउटा कुरा फरक छ है। प्राइस भनेको प्राइस पर सेयरलाई भनिन्छ, भ्यालु भनेको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई भनिन्छ। So market capitalization is the market price per share multiplied by number of outstanding share. So by constructing market index, we are simply attempting to know how the value of a representative sample of stock has been changed in a particular date as compared to some base date. And just as a suppose 14th June 2021. As a 14 जुन 2021 अब हिजोको कुरा गरौँ। हिजोको कुरा गर्दाखेरि 2021 मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ 2983 पोइन्टमा चेन्ज भयो, के अरे क्लोज भएको छ। त्यो चाहिँ इन्डेक्स हो है, 2983 पोइन्टमा। अब त्यो 2983 पोइन्टमा क्लोज हुँदाखेरि हैन पर्टिकुलर बेस डेटको तुलनामा कति पर्सेन्टेजले त्यहाँनिर चेन्ज भयो। जस्तै बेस डेट भनेर यदि हामीले 14 फेब्रुअरी 1994 लाई मान्ने हो भने 14 फेब्रुअरी 1994 को इन्डेक्स चाहिँ 100 हुन्छ र अहिले कति पुगेको छ 2983 पुगेको छ। भनेपछि 29.83 टाइम्स चाहिँ अहिले इन्क्रिज भएको देखिन्छ। सो मार्केट इन्डेक्स सिम्पली shows how the value of representative sample of stock has been changed against the value in some base date हैन। एउटा बेस डेटको भ्यालुको तुलनामा कुनै पनि बेस डेट लियो भने जस्तै 13 जुनको हामीले चेन्जेस कस्तो छ भनेर भन्यो भने 12 जुनसित हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। 12 जुनबाट ट्रान्ज्याक्सन भएको थिएन, 11 र 12 मा 10th जुन भनौँ न। 10th जुनमा चाहिँ मार्केट कतिमा क्लोज भएको थियो र 13 जुनमा ओपन हुँदाखेरि त्यो कतिमा क्लोज भयो, त्यो दुईटाको रेट अफ चेन्ज के छ त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। So index is simply in market index simply shows the change in value of all representative sample of stock against the value of some base date. Okay. Now, when we talk about market average and market index, there are two popular market averages and indexes worldwide. Just the Dow Jones Industrial Average को जुन एउटा इन्डिकेटर पब्लिस गर्ने गर्छ वाल स्ट्रिट जर्नलमा हैन, डा जोन्स कर्पोरेसनको फाइनान्शियल जर्नल हो, त्यो भनेको मार्केट एभरेज हो है, डा जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज। अनि स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 भनेको मार्केट इन्डेक्स हो है। अब यो दुईटामा डिफरेन्स के हुन्छ अहिले हामी पढ्ने गर्छौँ एभरेज एन्ड इन्डेक्समा हैन। अब त्यो भन्दा पहिला we are going to understand what is the use of market indicators and market indicators को use कियो। So normally stock market indicators are used by many types of, you can say, stakeholder for their own purpose, and normally these indicators are used to describe and analyze the market behavior and similarly to compare the return on specific investment हैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ न, अब ओभरअल मार्केटको बिहेभियर चाहिँ कस्तो भइरहेछ हैन, प्राइसहरु मार्केटमा स्टकको प्राइसहरु कुन प्याटर्नमा चेन्ज भइरहेको छ, त्यो मार्केटको बिहेभियरलाई एनालिसिस गर्नको लागि हामीले स्टक मार्केट इन्डिकेटर्सहरु युज गर्छौं हैन। र त्यति मात्र होइन कि if you are going to compare the rate of return on some specific type of investment, then again you are going to use the market indicators. For example, suppose you have invested into a particular company, and how the rate of return on your investment in that company, stock return भनेको rate of return भन्नाले stock को return, stock return, investment stock return of that particular company, how it is moving in terms of the market in comparison to market. मार्केट को कम्पेरिजन मा कसरी चेन्जेस भइरहेको छ भन्ने कुरा यदि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने मार्केट सँगै मुभमेन्ट गरिरहेको छ कि मार्केटको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट गरिरहेको छ कि मार्केटसित त्यसको कुनै रिलेसन नभएर मुभमेन्ट गरिरहेको छ कि हैन, यस्तो प्रकारको एनालिसिसहरु कम्पेरिजन गर्नको लागि normally we use stock market indicators.
And similarly, stock market indicators also can be used as the standard against portfolio performance. प्रत्येक इन्भेस्टरले नर्मली एउटा पोर्टफोलियो फर्म गरेको हुन्छ हैन। अब उसको पोर्टफोलियो एज अ होल पोर्टफोलियो इन्डिभिजुअल स्टकको होइन कि, जस्तै मेरो पोर्टफोलियोमा 10 वटा कम्पनीको सेयर छ भने मेरो पोर्टफोलियोको एउटा भ्यालु हुन्छ र प्रत्येक दिनको ट्रान्जेक्सनमा मेरो पोर्टफोलियोको भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ हैन। सर्टेन रेटमा चेन्ज हुँदै जान्छ, बढ्छ घट्छ भनेपछि व्हाट इज द रेट अफ चेन्ज इन माई पोर्टफोलियो भ्यालु अगेन्स्ट द मार्केट। मार्केटमा भएको परिवर्तनसँगै मेरो पोर्टफोलियोको भ्यालुमा रेट चेन्जिङ कस्तो भइरहेको छ हैन। Whether it is moving into the same direction with the market at more or less consistent rate, or it is moving opposite to the market हैन। यस्तो कुराको पोर्टफोलियोको पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएसन गर्नु पनि हामीले स्टक मार्केट इन्डिकेटर्सलाई एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा युज गर्छौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने stock market indicators are also used to predict the future market movement also. Now we simply look into the price behavior of all the stocks in the past हैन। विगतमा भएको प्राइस बिहेभियर कस्तो मुभमेन्ट भइरहेको छ, किनकि प्राइसको मुभमेन्टले स्टक मार्केटको इन्डिकेटरको मुभमेन्टले एउटा वेभ क्रिएट गरेको हुन्छ हैन। त्यो वेभ भनेको के हुन्छ भने त्यो वेभले एउटा ट्रेन्ड दिन्छ, कुन ट्रेन्डमा कति लामो समयसम्म हैन। इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ भने स्टिपर रेटमा चेन्ज भइरहेको छ कि स्लोअर एकदम स्लोपी रेटमा चेन्ज भइरहेको छ कि, त्यसले एउटा ट्रेन्डलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ, डिक्लाइन इन्क्रिज दुवैको। अनि हामीले एउटा प्रोजेक्सन के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसबाट एउटा प्याटर्न हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ कि विगतको भइरहेको छ। स्टक मार्केटमा पास्टमा कस्तो प्रकारको मुभमेन्ट आइरहेको छ त्यसबाट एउटा प्याटर्न चाहिँ हामीले फर्म गर्छौँ र त्यो प्याटर्न फर्म गरेर हामीले के बिलिभ गर्छौँ भन्दाखेरि पोसिबल मुभमेन्ट चाहिँ फ्युचरमा अब नर्मली के हुन्छ भने स्टक प्राइसेस इन जनरल मुभ इन एन आइडेन्टिफिएबल प्याटर्न। आइडेन्टिफिएबल प्याटर्न भनेको जस्तै पास्टमा स्टकको प्राइस चाहिँ जुन तरिकाले मुभमेन्ट भइरहेको छ त्यो मुभमेन्टले एउटा प्याटर्न बनाएको हुन्छ क्या। अनि हाम्रो बिलिभ के हुन्छ भने त्यो प्याटर्न फ्युचरमा पनि रिकरिङ हुन सक्छ हैन। फ्युचरमा पनि त्यो प्याटर्न चाहिँ मतलब फलो हुन सक्छ भन्ने खालको हामीले एउटा प्रोजेक्सन गर्छौँ, मतलब एजम्पसन सेट गर्छौँ। किनभने अल्टिमेटली यो स्टक मार्केट इन्डिकेटर र स्टक प्राइस मुभमेन्ट भनेको ह्युमन बिहेभियरसित रिलेटेड हुन्छ, इन्भेस्टरको बिहेभियरसित रिलेटेड हुन्छ, इन्भेस्टरको साइकोलोजीसित रिलेटेड हुन्छ र इन्भेस्टरको साइकोलोजी अनुसार प्राइस उनीहरूले ट्रेड गर्छ र त्यो अनुसार प्राइस मुभमेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर हामीले स्टक प्राइसको मुभमेन्टलाई हेर्दाखेरि एट अ पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम जस्तै एक हप्ताको पिरियडमा एक महिनाको पिरियडमा मार्केटमा इन्भेस्टरको साइकोलोजी कसरी डेभलप भइरहेको छ र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराको हामीले एउटा आइडेन्टिफाइबल प्याटर्न चाहिँ सेट गरेर हामीले के गर्छौँ त वी सिम्पली युज टु प्रेडिक्ट फ्युचर मार्केट मुभमेन्ट। एन्ड बिसाइड दिज युजेस stock market indicators are also used to forecast the macroeconomic movement. Macroeconomic movement लाई पनि हामीले फोरकास्ट गर्नको लागि कतिपय कन्टेक्स्टमा स्टक मार्केट इन्डिकेटर्सहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने वी क्यान नट फोरकास्ट द macroeconomic movement by using the stock market indicators हैन। किनभने वर्ल्डमा नै त्यस्तो भइरहेछ। यो चाहिँ कोभिडले वर्ल्ड इकोनोमीलाई थला पारेको छ तर स्टक मार्केट चाहिँ बुम भइरहेछ वर्ल्डमा हैन। त्यही भएर अब यो स्टक मार्केट बढ्दैमा अब भोलि गएर जिडिपीको मुभमेन्ट त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनको मुभमेन्ट त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। तैपनि इन जनरल वाट वी से दैट stock market indicators can be used as the leading indicators of some of the macroeconomic indicators, macroeconomic variable. For example,
इन्ट्रेस्ट रेट, मनी सप्लाई, जीडीपी ग्रोथ, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन ग्रोथ हैन, यस्तो प्रकारको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरुमा आउने मुभमेन्टलाई स्टक मार्केट इन्डिकेटरले उ गरेर आउँछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, नर्मली के हुन्छ भने फिशर्स हाइपोथेसिस अनुसार अब इन्ट्रेस्ट रेट र स्टक मार्केटको बिचमा नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ हैन। अब इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल हाई हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि स्टक मार्केट डिक्लाइन हुन्छ। अब स्टक मार्केट डिक्लाइन हुन थाल्यो भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इन जेनरल है, अब त्यो सबै कुरामा त्यो लागू हुँदैन कि स्टक मार्केट डिक्लाइन हुन थाल्यो भने त्यसले के कुराको इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ। मनी सप्लाईकै कुरा गर्ने हो भने जब इकोनोमीमा मनी सप्लाई बढी हुन्छ फेरि यसमा एउटा मात्र फ्याक्टरले काम गर्दैन के, इकोनोमीमा मनी सप्लाई बढी भयो, मनी सप्लाई बढी हुने बित्तिकै पिपुलको स्पेन्डिङ लेभल चाहिँ हाई हुन्छ। अनि स्पेन्डिङ लेभल हाई हुने बित्तिकै त्यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेन्डिङ भनेको दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा कन्जम्सनमा अर्को इन्भेस्टमेन्टमा हैन। अब अन्य प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी छ भने त्यता पनि इन्जेक्ट हुने भयो मनी, अनि साथसाथै स्टक मार्केटमा पनि मनी इन्जेक्ट हुन्छ कि मनी इन्जेक्ट भइसकेपछि स्टक मार्केटमा एउटा डिमान्ड क्रिएसन हुन्छ र स्टक मार्केट बढ्छ हैन। अनि त्यही भएर स्टक मार्केट बढ्ने कुराले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि इकोनोमीमा मनी सप्लाई चाहिँ अलिकति इन्क्रिज भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। अब यस्तै गरी गएर अब जीडीपी ग्रोथ भयो, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन ग्रोथ, अब यिनीहरू भनेको फन्डामेन्टल कुराहरू भयो। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन ग्रोथ हाई भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल फन्डामेन्टलमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ हैन, र त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ केमा हुन्छ त लिडिङ इन्डिकेटर रूपमा स्टक मार्केटमा हुन्छ। द्याट्स वाइ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट in many cases stock market indicators can be used to forecast the macroeconomic movements because stock market indicators themselves serve as the leading indicator of some of the macroeconomic variables. Okay, now we are going to understand the types of stock market index. So how many types of stock market indexes are there and how do we construct them? You प्राइस वेटेड इंडेक्स, भ्यालु वेटेड इंडेक्स, इक्वली वेटेड इंडेक्स, तीन प्रकारको इंडेक्सहरु नर्मली स्टक मार्केट इन्डिकेटरको रूपमा कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ हैन। अनि यो स्टक मार्केट इन्डिकेटर्सहरु एक अर्कासित यिनीहरुको मेथोडोलोजिकल एस्पेक्टमा डिफरेन्स छ। दैट्स व्हाई दे डु नट इन्डिकेट द सेम थिङ। उनीहरुले एउटै कुरा देखाउँदैन है। प्राइस वेटेड इंडेक्स, भ्यालु वेटेड इंडेक्स, इक्वली वेटेड इंडेक्स हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यो भने यसले दिने स्टक मार्केट इन्डेक्स भनेको डिफरेन्ट हुन्छ, किनभने यिनीहरुको मेथोडोलोजिकल एस्पेक्ट अफ कन्स्ट्रक्सन नै के छ, फरक छ। तर जेसुकै भए पनि हामीले स्टक मार्केट इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि दुईटा कुरा, चाहे जुनसुकै यो मार्केट इन्डेक्सहरु हामीले कन्स्ट्रक्सन गरौँ त्यसमा दुईटा कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको रिप्रेजेन्टेटिभनेस। रिप्रेजेन्टेटिभनेस भनेको के भन्दाखेरि you are going to construct a stock market index and which sector your stock market index represent. This index ले हाम्रो कुन सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ न, इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज हैन। डो जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर युनाइटेड स्टेट्समा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएको 30 ब्लू चिप कम्पनीहरुको 30 वटा ब्लू चिप कम्पनीहरुको, त्यहाँ हजारौं कम्पनी लिस्टिङ छ हैन। हजारौं कम्पनी मध्ये तिम्रो 30 ब्लू चिप कम्पनीहरुको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ इन्डेक्स हो। त्यही भएर वाट एभर डजन्स इन्डस्ट्रियल इन्डेक्स सोज इट मे नट बी रिप्रेजेन्टेटिभ टु अल कम्पनी, सबै कम्पनीलाई रिप्रेजेन्टेटिभ हुँदैन। डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेजले देखाउने कुरा भनेको खाली त्यो 30 ब्लू चिप कम्पनीहरुको रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र हो। अनि यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500। अब स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 भनेर भन्यो भने यो स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर कर्पोरेसनले कन्स्ट्रक्सन गरेको मार्केट इन्डेक्स हो। त्यो मार्केट इन्डेक्सले के देखाउँछ, नर्मली न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएको 500 वटा कम्पनी हैन, टोटल कम्पनीहरु मध्ये 500 वटा कम्पनी। त्यो 500 वटा कम्पनी छान्दाखेरि रिप्रेजेन्टेटिभ कम्पनीहरु सबै सेक्टरबाट छानेको छ हैन, सबै सेक्टरबाट। अब त्यसमा आईटी सेक्टरको पनि छ, अटोमोबाइल सेक्टरको पनि छ हैन, त्यसपछि अब फुड एन्ड बेभरेज सेक्टरको पनि छ हैन। अब सबै सेक्टरको त्यसमा चाहिँ तिम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरु छ। अनि त्यति मात्र नभएर त्यो स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 मा
लार्ज क्याप स्टक पनि छ, मिड क्याप स्टक पनि छ, स्मल क्याप स्टक पनि छ। सबै क्यापिटलाइजेसनको डिग्री चाहिँ भोल्युम हाई भएको, लो भएको, मिडियम भएको सबै साना ठुला सबै कम्पनीहरू त्यसमा छ हैन। यसले के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 ले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ, किनकि न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सबै प्रकारको कम्पनीहरूको ट्रेडिङ हुन्छ। अब नाइसे इन्डेक्स हेर्ने हो भने न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज NYSE, नाइसे इन्डेक्स भनेको इट इज द अल सेयर प्राइस इन्डेक्स अफ युनाइटेड स्टेट विच आर ट्रेडेड इन नेपाल न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज हैन। अब BSE सेन्सेक्स, बम्बे स्टक एक्सचेन्जको सेन्सेक्स, निफ्टी हैन विभिन्न छ। अब नेपालमा पनि अल सेयर प्राइस इन्डेक्स सबै कम्पनीको एज अ बास्केटको रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ भएको कम्पनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको नेप्से इन्डेक्स हो। अब त्यसमा सेक्टर वाइज हामीले हेर्ने हो भने फेरि त्यहाँनिर नेप्सेमा पनि नेप्सेको फ्लोट इन्डेक्स छ, नेप्सेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स छ, नेप्सेको फ्लोट एन्ड सेन्सिटिभ इन्डेक्स छ, अनि ब्याङ्किङ इन्डेक्स छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ इन्डेक्स छ, हाइड्रो पावर इन्डेक्स छ हैन, होटल इन्डेक्स छ, इन्सुरेन्स इन्डेक्स छ, इन्सुरेन्समा लाइफ नन लाइफको इन्डेक्स अलग्गै छ, माइक्रो फाइनेन्सको अलग्गै छ। यो यसरी हामीले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुन पर्पोजले इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्न खोजेको त्यो पर्पोजको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा अर्को के भनेपछि एभरी स्टक मार्केट इन्डेक्स सुड बी एक्सप्रेस्ड इन कन्भिनियन्ट युनिट। कुनै पनि स्टक मार्केट इन्डेक्स भनेको कन्भिनियन्ट युनिटमा चाहिँ एक्सप्रेसन गरेको हुनुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कन्भिनियन्ट युनिटको रूपमा 10 युज गरिन्छ, बेस भ्यालु त्यसको 10 हो हैन। नेपाली स्टक एक्सचेन्जको बेस भ्यालु 100 युज गर्छौँ हामीले हैन। त यो एउटा कन्भिनियन्ट युनिट हो, 1, 10, 100, 1000 यस्तो भ्यालुलाई हामीले कन्भिनियन्ट युनिटको रूपमा युज गर्छौँ। जस्तै मैले भने नि आज बेस भ्यालु यदि 100 छ र भोलि गएर इन्डेक्स 200 पुग्यो भने त्यसले के देखाउँछ, 100 बाट 200 भनेको 100% ले इन्क्रिज भयो, डबल भयो भन्ने देखाउँछ। त्यो चाहिँ कन्भिनियन्ट युनिट भयो, त्यसलाई बुझ्न सजिलो भयो के है। त्यही भएर 1, 10, 100, 1000 जस्तो कन्भिनियन्ट युनिटहरूलाई हामीले बेसको रूपमा युज गर्छौँ इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि। सो दिस टु थिङ्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट while constructing the index. Okay, now let us understand the price weighted index. What is the price weighted index? So price weighted index is simply, it is the average of prices of stocks making up the index. हामीले इन्डेक्स बनाउनको लागि जतिवटा स्टक्सहरू हामीले त्यहाँनिर स्याम्पलको रूपमा समावेश गरेको छौँ हैन, त्यो सबै स्टक्सहरूको प्राइसेसहरूको एभरेजलाई, प्राइसेसहरूको एभरेज भनेको मतलब के बुझ्नु पर्यो, टोटल अफ द प्राइसेस डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टक्स हैन। नम्बर अफ स्टक्सले डिवाइड गरेपछि टोटल अफ द प्राइसेसलाई, क्लोजिङ प्राइसेसलाई के आउँछ, प्राइस वेटेड इन्डेक्स आउँछ। अब यसको इक्जाम्पल पनि हेरौँ। सो इफ यु think of, you can say, the most popular price weighted index around the world, then we can take the example of Dow Jones Industrial Average, DJIA. So DJIA is one of the several well-known stock market averages based on price weighted scheme. So in constructing DJIA, at the time of constructing DJIA, सुरुमा DJIA construction गर्दाखेरि around 1928-29 मा हो। त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तिम्रो न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा भएको 30 लार्जर ब्लू चिप कम्पनीजहरू, ब्लू चिप कम्पनी भनेको जसले चाहिँ हाई रेट अफ रिटर्न दिन्छ हैन, बढी मतलब फन्डामेन्टली एकदम स्ट्रङ भएको कम्पनीलाई हामीले ब्लू चिप कम्पनी भन्छौँ है। जस्तै नेपालको केसमा नबिल भयो, अनि यस्तै यस्तै अब केही माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू पनि छन् हैन, यिनीहरू चाहिँ ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा लिन सकिन्छ। लार्ज क्याप भएको प्लस ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल बोनस वा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू है, र त्यसको मार्केट प्राइस पनि हाई भएको त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ ब्लू चिप कम्पनी हो। Dow Jones Industrial Average construction गर्दाखेरि at the time of constructing Dow Jones Industrial Average, so 30 blue chip corporations were taken into sample which were traded in New York Stock Exchange. And what it did, यो सुरुमा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कसरी गरियो भने सुरुमा त 30 वटा कम्पनीहरू स्याम्पलमा थियो, त्यही भएर त्यो 30 वटा कम्पनीको प्राइसलाई टोटल गर्ने डिवाइडेड बाइ 30 ले डिवाइड गरे
र यो डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेजको कन्स्ट्रक्सन गरेको थियो हैन। अब यसमा अलिकति चेन्जेसहरू आएको छ। अब हामीले यसलाई पछि भन्छौँ। त्यस कारणले यो डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेजलाई वी कल इट एभरेज रादर देन इन्डेक्स। इन्डेक्स भन्दा पनि एभरेज हो, किनभने प्राइसहरूको एभरेज हो। So dozens industrial average is composed of very large companies that represent a variety of industry in the economy. It is the stock market index which represent the blue chip corporations. So that it is composed of consisting very large sized companies in its sample. अनि अब यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको एभ्री डे उहिले क्याल्कुलेट गर्छौँ क्लोजिङ प्राइस युज गरेर। जस्तै आजको प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्यो भने आजको क्लोजिङ प्राइस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्टक्स। अब भोलिको क्याल्कुलेट गरेर भोलिको क्लोजिङ प्राइस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्टक इन द स्याम्पल हैन। सो फन्डामेन्टली वी एप्लाई दिस फर्मुला। टोटल अफ द क्लोजिङ प्राइसेस अफ इच स्टक टोटल अफ द क्लोजिङ प्राइसेस अफ इच स्टक डिभाइडेड बाई डिभिजर गर्ने हामीले यो गर्दा। डिभिजर भनेको नम्बर अफ स्टक्स इन द स्याम्पल है। जेनरली नम्बर अफ stocks in the sample is called divisor. जस्तै 30 वटा स्टक हाम्रो स्याम्पलमा छ भने त्यो डिजाइन डिभिजर हो। If we are constructing stock market index by using the sample of only 5 stock, then our divisor is 5. अब यहाँनिर यो प्रकारको स्टक मार्केट इन्डिकेटरमा एउटा प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम के हो? अब हामीले यहाँनिर हेर्छौँ रिवाइजिङ द डिभिजर इन प्राइस वेटेड इन्डेक्स। पहिलो प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि द मुभमेन्ट इन स्टक्स विथ हायर प्राइसेस एफेक्ट द प्राइस वेटेड इन्डेक्स मोर देन द स्टक्स विथ लोअर प्राइसेस। अब त्यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर प्राइस चाहिँ हाई लो भइरहेको हुन्छ। यदि हाई प्राइस भएको स्टकमा यदि मुभमेन्ट आयो भने त्यो हाई प्राइस स्टकमा भएको मुभमेन्टले लो प्राइसमा भएको स्टकमा भएको मुभमेन्ट भन्दा बढी इम्प्याक्ट गर्छ। यो चाहिँ एउटा प्राइस वेटेड इन्डेक्सको एउटा सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो। अनि अर्को नराम्रो पक्ष के भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि भने नि, सो दिस डिभिजर इज सिम्पली द नम्बर अफ स्टक्स इन्क्लुडेड इन्टु द स्याम्पल, बट दिस डिभिजर डज नट रिमेन द सेम। यो डिभिजर सेम हुँदैन, यो डिभिजरमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ, यो डिभिजरमा चाहिँ रिभाइज भइरहेको हुन्छ। नम्बर अफ कम्पनी चेन्ज नभए पनि डिभिजर के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। जस्तै कि डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेजको एट द टाइम अफ क्यालकुलेटिङ डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज द डिभिजर वाज 30ले डिभाइड गरेको थियो। तर अहिले डिभिजर चाहिँ चेन्ज भएर तिम्रो धेरै कम भइसकेको छ डिभिजरहरू। अब त्यो कम हुने कारणहरू के हो भन्दाखेरि यहाँनिर मेनी अफ द stocks which are included into the sample in calculating price weighted index, they might have undergone stock split, spin-offs, or they might have declared the stock dividend like bonus share. They might have issued the right share, हैन। अब तिनीहरु के हुन्छ भने त्यस्तो स्टकहरु स्याम्पलमा समावेश भएको कम्पनीले यदि स्टक स्प्लिट एनाउन्समेन्ट गर्यो, स्टक स्पिन अफमा गयो हैन, कतिपय कम्पनीहरु त्यहाँबाट डिलिट भएर जान्छ, नयाँ कम्पनी एड हुन्छ। कतिपय कम्पनीले बोनस सेयर इस्यु गर्छ, स्टक डिभिडेन्ड भन्छ बोनस सेयरलाई। कतिपय कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्छ। हो त्यस्तो इभेन्टहरुमा के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ यदि हामीले डिभिजरलाई चेन्ज गरेनौं, डिभिजरलाई यदि रिवाइज गरेनौं भने प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई एफेक्ट गर्छ। अब जस्तै एउटा फन्डामेन्टल कुरा मैले भनौँ, सपोज एउटा कम्पनीले बोनस सेयर दियो 20% बोनस सेयर। त्यो 20% बोनस सेयरले कम्पनीको फन्डामेन्टलमा कुनै चेन्ज हुन्छ? बोनस सेयर नदिए पनि वास्तवमा हुँदैन नि। यदि बोनस सेयर दिएन भने कम्पनीले त्यसलाई रिजर्भको रूपमा राख्छ। कम्पनीको फन्डामेन्टलमा त कुनै चेन्ज भएन हैन। सपोज मानौ मसँग 500 सेयर थियो कुनै कम्पनीको हैन, मसँग 500 सेयर थियो। 500 सेयर हुने बेलामा एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ 1000 रुपैयाँ थियो। टोटल मेरो भ्यालु 5 लाख थियो। अब 20% मलाई बोनस सेयर दिने बित्तिकै मेरो 500 सेयरबाट मेरो कति हुन्छ? 600 हुन्छ। 600 हुने बित्तिकै यदि त्यो प्राइस 1000 लाई मैले
काउन्ट गर्ने हो भने मेरो भ्यालु कति भने 6 लाख हुनु, जुन रियालिटीमा मेरो भ्यालु होइन। किनभने म बोनस सेयर नदिए पनि कम्पनीले त्यो चाहिँ आफूसँग रिजर्भको रूपमा राखेको हुन्छ। तर कम्पनीको इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा कुनै चेन्ज हुँदैन, बोनस सेयर दियोस् वा नदियोस्, नदिएर डिस्ट्रिब्युट नगरेर कम्पनीले रिजर्भकै रूपमा प्रफिट राख्यो भने पनि कम्पनीको इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा चेन्ज हुँदैन। So when there is no change in economic fundamental, then there is no reason to change in the value of portfolio. Portfolio को value में change हुने कुनै reason हुँदैन, हैन, इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा चेन्ज नभएको। त्यसकारणले यहाँनिर स्टक डिभिडेन्ड, स्टक स्प्लिट जस्तो इभेन्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालुलाई इन्फ्लेटेड गर्छ, प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई इन्फ्लेटेड गर्छ। त्यही भएर त्यो इन्फ्लेटेड हुन नदिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो डिभिजनलाई रिभाइज गर्नुपर्छ। त्यही भएर कम्पनीहरू, इफ कम्पनी गोज अन स्टक स्प्लिट, announcing stock split, stock dividend, right share, then every time these announcements are taken place, the divisor has to be revised in case of price weighted index. यसलाई राम्ररी बुझौँ है, यो सब हामीले न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्छ र यो व्यवहारिक कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कुनै कम्पनीले बोनस सेयर डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै बोनस सेयर डिक्लेयर भयो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मानव कुनै ब्याङ्कको स्वीकृति भयो बोनस सेयर र त्यसले एजिएम को डेट डिक्लेयर गर्यो भने बुक क्लोज डेट भनेर राखेको हुन्छ नि त एउटा डेट। सबैलाई थाहा छ नि हैन? मैले सिम्पल इक्जाम्पल लिएछु। जस्तै आज 14 जुन चाहिँ बुक क्लोज डेट हो भने आज त्यो सेयरको कारोबार हुँदैन है। अब हिजो मानौ त्यो सेयरको कारोबार चाहिँ सपोज एकछिनको लागि हिजो त्यो सेयरको कारोबार चाहिँ 500 रुपीजमा क्लोज भएको थियो हैन। हिजो त्यो सेयरको कारोबार 500 मा क्लोज भएको थियो अनि आज बुक क्लोज डेट हो, आज कारोबार हुँदैन, एक दिनको लागि मानव बुक क्लोज गरेको छ। भोलि त्यसको कारोबार हुन्छ। अब भोलि कारोबार हुँदाखेरि त्यसको ओपनिङ प्राइस कति हुने त? 500 नै हुने कि कति हुने? त्यो प्राइसमा के हुन्छ? एडजस्टमेन्ट हुन्छ अकॉर्डिङ टु बोनस सेयर। जस्तै कि मानौ यदि कम्पनीले 25% बोनस सेयर दिएको थियो भने 25% बोनस सेयर दिएको थियो र हिजो त्यो मार्केट क्लोज हुँदाखेरि 500 प्राइस थियो, आज बुक क्लोज डेट हो र भोलि त्यसको मार्केट ओपन हुन्छ। भोलि ओपन हुँदाखेरि त्यसको प्राइस चाहिँ 400 हुन्छ। त्यो प्राइसमा एडजस्टमेन्ट हुन्छ। किन एडजस्टमेन्ट भयो भन्दाखेरि मैले अघि भने नि यो कि स्टक डिभिडेन्ड वा बोनस सेयर, राइट सेयर जस्ता कुराहरूले कम्पनीको फन्डामेन्टलमा कुनै इफेक्ट गर्दैन, कम्पनीको इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा कुनै इफेक्ट गर्दैन। त्यसकारणले थ्योरिटिकली इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा इफेक्ट नगरिकन भ्यालु इन्फ्लेटेड हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन हैन। त्यो आर्टिफिसियल भ्यालु भयो, वास्तवमा भ्यालु क्रिएसनै भएको छैन तर भ्यालु देखियो। त्यही भएर त्यसलाई के गरिन्छ? एडजस्टमेन्ट गरिन्छ। यो कुराले प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई इफेक्ट गर्छ। अब त्यो तिम्रो स्टक डिभिडेन्डमा मात्र होइन, स्टक स्प्लिटमा पनि त्यही हुन्छ। अब नेपालमा स्टक स्प्लिटको प्रचलन त छैन। अब स्टक स्प्लिटको लागि प्रपोज गर्दैछ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले हैन। अब तैपनि त्यसलाई स्टक स्प्लिट भनेको के हो भने जस्तै 241 स्प्लिट भन्ने हुन्छ के, एउटा इक्जाम्पल लिए मैले। त्यो 441 स्टक स्प्लिट पनि हुन्छ। कतिपय कम्पनीको स्टकहरू यति हाई रेन्जमा मार्केटमा हाई प्राइस रेन्जमा यति कारोबार भइसकेको हुन्छ कि व्यक्तिले त्यो कम्पनीको सेयर किन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ तिम्रो 25,000, 28,000, 22,000, 19,000 पुगेको हुन्छ। एउटा सेयर किन्नलाई 19,000 भनेपछि त्यो जब मार्केटमा सेचुरेसन पोइन्टमा, भ्यालु सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ र इन्भेस्टर्सहरूले त्यो सेक्युरिटी बाई सेल गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो बेलामा त्यस्तो कम्पनीहरूको एउटा उद्देश्य यो हो है। त्यसको धेरै उद्देश्य छ, त्यसमध्ये एउटा पर्पज के हो भने त्यस्तो कम्पनीहरूको सेयरलाई मार्केटमा ट्रेडेबल बनाउनको लागि, मार्केटमा त्यसको लिक्विडिटी फेरि रिफर्म गर्नको लागि त्यसलाई स्टक स्प्लिट गरिन्छ। जस्तै 241 स्प्लिट भयो भने दुईटा सेयर, के अरे 241 भनेको एउटा सेयरलाई दुईटा सेयरमा टुक्र्याउने। अब कुनै कम्पनी 241 स्प्लिट गर्ने बित्तिकै मसँग एउटा सेयर थियो भने त्यो मेरो एउटा सेयर दुईटा सेयरमा टुक्रिन्छ अनि त्यो टुक्रे अनुसार त्यसको त्यही रेसियोमा मेरो सेयरको प्राइस पनि के हुन्छ? घट्छ। जस्तै एउटा सेयर हुँदा 1000 रुपैयाँ प्राइस थियो भने अब त्यो एउटा सेयर 241 स्प्लिटमा जाने बित्तिकै एउटा सेयर दुईटा भयो, प्राइस 1000 बाट घटेर 500 हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि? त्यो इकोनोमिकली कम्पनीको
इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा चेन्ज भएको होइन, चेन्ज भएर सेयर बढेको होइन, सेयरलाई के गरेको स्प्लिट गरेको। त्यही भएर यो इभिडेन्सले यस्तो प्रकारको इभिडेन्स भन्नाले इभेन्टहरूले चाहिँ यो प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई अलिकति एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर त्यो एफेक्ट नहुन दिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, प्राइस वेटेड इन्डेक्समा युज हुने यो डिभिजरलाई रिभाइज गर्नुपर्छ। अब रिभाइज कसरी गर्ने हामीले न्युमेरिकली हेर्छौँ अहिले होइन। अब जस्तै कि अब मैले अघि भने मेनी अफ द कम्पनीज विच वेयर फर्स्ट लिस्टेड इन डिजिआइएमा 30 वटा कम्पनी थियो सुरुमा, दे वेन्ट इन्टु स्टक स्प्लिट होइन, स्टक स्प्लिटमा गए, दे अनाउन्स द स्टक डिभिडेन्ड बोनस सेयर एन्ड द सब्स्टिट्युटेड फ्रम द लिस्ट अफ डिजिआईको लिस्टबाट सब्स्टिट्युट भयो। एउटा कम्पनी थियो त्यो हटाएर अर्को कम्पनी राख्यो, किनभने यो डजन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो 30 ब्लू चिप कम्पनी भनेर भनेको छ। त्यही भएर कुनै कम्पनीको पर्फर्मेन्स पछि गएर ब्लू चिप भएन डिग्रेड भने त्यसलाई हटाएर राम्रो कम्पनीलाई स्याम्पलमा राख्छ कि सब्स्टिट्युट गर्छ। अन्त यो इभेन्टले प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई इन्फ्लेटेड गर्छ। त्यही भएर त्यो इन्फ्लेटेड हुन नदिनुको लागि, एफेक्टेड हुन नदिनुको लागि हामीले डिभिजरलाई रिभाइज गर्नुपर्छ। यो जुन तल युज गरेको डिभिजर छ यसलाई चाहिँ रिभाइज गर्ने। कसरी गर्ने अहिले म बताउँला। र यही कारणले यो डिजिआईको डिभिजर चाहिँ मेनी टाइम्स होइन, मोर देन हन्ड्रेड्स अफ टाइम्स चाहिँ रिभिजन भइसकेको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन अदर वर्ड्स, एभ्री टाइम अ स्टक गोज स्प्लिट अर स्टक गोज अनाउन्सिङ स्टक डिभिडेन्ड अर company issues right share, divisor goes down to the compensate. Divisor लाई डाउनवर्ड रिभाइज गरिन्छ जहिले पनि हैन। कसरी गर्ने एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब यो इक्जाम्पल हामीले डिटेलमा गर्छौँ एकदम थ्योरेटिकल उसमा। अब अहिले यो स्लाइडमा हेरौँ, मैले यो वर्ड फाइलमा फेरि यसलाई न्युमेरिकली यसलाई गरौँला। सपोज अ स्टक मार्केट कन्सिस्टिङ अफ 3 फर्म्स। अब हामीले यहाँ 30 वटा कम्पनी लिन सक्दैन हैन, क्यालकुलेसन आइ हुन्छ। त्यही भएर 3टा कम्पनी मानौँ। देयर आर 3 कम्पनीज इन अ स्याम्पल अफ कन्सिस्टिङ अफ स्टक मार्केट इन्डेक्स। मानौँ त्यो स्टक मार्केटमा 3टा कम्पनी छ ए, बी एन्ड सी। अनि आजको डेटमा त्यसको क्लोजिङ प्राइस चाहिँ 1200, 227 एन्ड 73 रेस्पेक्टिभली। कम्पनी ए को 1200, कम्पनी बी को 227 र कम्पनी सी को 73 छ। Now, first of all, we are going to explore what is the price weighted index. And similarly, suppose at the close of at the close of the business day, firm A decides to make 441 split. अब यो business day close हुने बेलामा company A ले चाहिँ 441 split चाहिँ गर्ने एउटा डिसिजन गर्यो। Then how does it affect the price weighted index? यसले price weighted index लाई कसरी पार्छ? What should be new divisor to make price weighted index unaffected? Price weighted index ला unaffected हुनको लागि नयाँ डिभिजर कति हुनुपर्छ भन्छ हैन। सेकेन्ड इश्यू हो। We are going to explore 4 issues here. Suppose several months after the stock split. अब यो stock split भइसकेको धेरै महिनापछि 3 firms closed at rupees 316, 215 and 75 respectively. हैन, यो 3टा कम्पनी एबीसी चाहिँ यति प्राइसमा क्लोज भयो भने त्यो डेटमा त्यसको प्राइस वेटेड इन्डेक्स कति हुन्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। स्टक स्प्लिट भइसकेपछि नाउ लेट अस सपोज द कम्पनी डी। अब यहाँ एउटा नयाँ कम्पनी आयो, कम्पनी डी भन्ने कम्पनी चाहिँ यो स्याम्पलमा आयो, विच क्लोज एज रुपिस 13 पर सेल, विल रिप्लेस कम्पनी बी। कम्पनी बी लाई त्यसले रिप्लेस गरे। सपोज यो बी भन्ने कम्पनीलाई रिप्लेस गरे, त्यही कारणले रिप्लेस गरे। स्याम्पलमा हामीले डी भन्ने कम्पनीलाई हटाएर डी भन्ने कम्पनीलाई त्यसमा इन्क्लुड गर्यो भने वाट इज द न्यू डिभिजर, नयाँ डिभिजर कति हुनुपर्छ कुरो बुझ्यो नि। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा केस हो। नाउ वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थ्योरिटिकली। यसलाई हामीले थ्योरिटिकली बुझ्छौँ। एन्ड फर द्याट पर्पज लेट मी ओपन अ वर्ड फाइल है। यो वर्ड फाइलमा मैले त्यही इक्जाम्पललाई यहाँनिर कपी गरेको छु। सेम इक्जाम्पल हो है, यो मैले क्वेसन पढिसकेँ। ओके, अब क्लोजिङ प्राइस on the day
यो डेमा चाहिँ क्लोजिङ प्राइस हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टक ए को 1200 1200 स्टक बी को हामीलाई अहिले यति इन्फर्मेसन दिएको छ 297 र स्टक सी को 23 हो क्या 73 सरी 73 यति दिएको छ इन अ पर्टिकुलर डे क्लोजिङ प्राइस अन द पर्टिकुलर डे अनि यसलाई सपोज डे टी भनौँ डे टी भनेर भनौँ टी भन्ने कुनै डेट प्राइस टाइम पिरियड टीमा यति थियो प्राइस वेटेड इन्डेक्स हैन अब यसबाट हामीले सिम्पली के गर्छौं भन्दाखेरि प्राइस वेटेड अन टी भन्ने कुनै पर्टिकुलर डेमा हामीले प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि प्राइस वेटेड इन्डेक्स वी क्यान सिम्बलाइज इन दिस वे यसलाई जसरी सिम्बलाइज गरेको सिम्बल भनेको कुनै युनिभर्सल सिम्बल होइन सो दिस इज इक्वल टु total of closing prices on date T भन्ने डेटमा total of the closing prices divided by divisor हामीले गर्छौं I have already said that divisor is the number of stocks in the sample is it so total of the closing prices is 1200 plus 227 plus 73 and what is the divisor in this case how many stocks are included into the sample so there are 3 stocks so divisor is 3 ठीक छ नि तीनटा स्टक भएकोले डिभिजर चाहिँ 3 हुन्छ अब यो टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ 1200 यसलाई सल्भ गरौँ त सबैले 1200 plus 227 plus 73 यति आयो डिवाइडेड बाइ 3 गर्दाखेरि 500 is stock market index on day T. This is the price weighted index. र वास्तवमा यो price weighted index भनेको के पनि होइन एभरेज प्राइस कम्पनीको एभरेज प्राइस 500 रुपैयाँ छ भन्न सकिन्छ यसलाई हैन यो एउटा केस हो ए नम्बरको केस है ओके अब हामी फर्दर नम्बर सेकेन्ड भनेको यो अब यो हामीलाई दिएको छ है मैले यहाँ कपी गरे यसलाई प्राइस वेटेड इन्डेक्स बी नम्बरमा सपोज हैन सपोज एट द क्लोज अफ बिजनेस इफ एट द क्लोज अफ द बिजनेस firm A decides to make 4-for-1 split. What does it have price weighted index? Will price weighted index like पहिलो यो क्वेशन आयो हामीले उ गर्न हैन अब यसलाई मैले यो क्वेशनलाई ल्याङ्ग्वेज फर्ममा अलिकति अब यहाँनिर हेरौँ है if at the close of the business day firm A decides to make 4-for-1 split यो कम्पनी A 4-for-1 स्प्लिट हुने बित्तिकै हैन 4-for-1 स्प्लिट हुने बित्तिकै के हुन्छ the market price of stock A should decline to market price of stock A should decline to universe को market price rupees 1200 multiplied by हैन 1/4 हुने एउटा शेयरलाई 4 वटा शेयरमा कन्भर्ट गरेपछि प्राइस कति हुने भयो 300 हुने भयो प्राइस चाहिँ रुपीस 300 हुने भयो हैन अब यो 300 हुने बित्तिकै हैन इफ no revision is on the divisor. यदि divisor मा revision हामीले गरेको भने the price weighted index
विल बी सिम्पली कति हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो हेर 1200 को प्राइस 300 भयो 300 प्लस 227 प्लस अनि 70 डिवाइडेड बाई यो होल डिवाइडेड बाई हामीले यदि डिभिजरलाई चेन्ज गरेनौँ भने मैले यही लेखेँ 3 कति हुन्छ यो 300 प्लस 227 प्लस 73 यति डिवाइडेड गर्दाखेरि यो 200 हुने भयो है। अब हेर है यहाँनिर कुरो के भइदिएछ भने स्टक ए 441 स्प्लिट हुने बित्तिकै हैन यसको नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर बढ्छ र प्राइस त्यही रेसियोमा घट्छ। नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर 4 टाइम्स हुन्छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ सेयर चाहिँ के अरे प्राइस अफ सेयर चाहिँ 1200 डिवाइडेड बाई 4 हुन्छ हैन। मतलब सेयरलाई गुणा गर्ने प्राइसलाई भाग गर्ने बढ्नेलाई गुणा गर्नु पर्यो घट्नेलाई भाग गर्ने सिम्पली गर्ने हैन। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो प्राइस वेटेड इन्डेक्स हेज बीन सेट अप टु रुपीज 3 सेट अप टु 200 जब कि यहाँनिर हाउएभर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाउएभर इट इज नट रिजनेबल प्राइस वेटेड इन्डेक्स एट 200 मा सेट हुनुपर्ने कुनै रिजन छैन रिजनेबल छैन बिकज no economic fundamentals of the company of the firm have been changed. यो कम्पनी फर्म ए भन्ने फर्मको चाहिँ इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा कुनै चेन्ज भएको छैन। त्यसले खाली के गरेको आफ्नो सेयरको संख्या एउटालाई 4 वटामा कन्भर्ट एउटालाई 4 वटामा टुक्राएको मात्रै। त्यसले कम्पनीको इकोनोमिक फन्डामेन्टलमा कुनै असर पर्दैन। कम्पनीमा कुनै क्यापिटल पनि आएन हैन। न्यू क्यापिटल आएको भए नयाँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो होला त्यो अर्कै कुरा हो हैन। इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी हुँदाखेरि कम्पनीको कुनै पनि फन्डामेन्टलमा चेन्ज भएको छैन। खाली कम्पनीले आफ्नो सेयरलाई 1 शेयर हैज बीन स्प्लिटेड इन्टु 4 शेयर। Therefore, it is not reasonable to decline the price weighted index from 500 to 200 हैन। 500 बाट 200 मा प्राइस वेटेड इन्डेक्स झर्नुको कुनै कारण छैन। त्यही भएर स्टक एक्सचेन्जले प्रत्येक पटक रिभाइज गरेको हुन्छ। त्यस कारणले अब यसलाई हामीले चेन्ज हुन नदिनको लागि 500 लाई चेन्ज हुन नदिनको लागि हैन हामीलाई अर्को क्वेशन यहाँ सोधेको छ के बी नम्बरमा what should be the new divisor to make price weighted index unaffected? Price weighted index लाई unaffected हुन दिनको लागि इफेक्ट हुन नदिनको लागि डिभिजर के हुनुपर्छ हैन। The divisor hence divisor must be revised the price weighted index unaffected. अब यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स अनअफेक्टेड हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त डिभिजरलाई रिभाइज गर्नु हैन। अब हामीले यो डिभिजरलाई रिभाइज गर्दाखेरि हैन व्हाट इज हाउ डु वी रिभाइज डिभिजरलाई कसरी रिभाइज गर्ने। अब यहाँनिर हेरौँ डिभिजरलाई रिभाइज गर्दाखेरि यसको सिम्पल एउटा रिलेसनशिप छ। रिभाइज डिभिजर भनेको रिभाइज डिभिजर इज इक्वल टु यो ख्याल गरौँ है यो फर्मुलै भनौँ न अब के गर्ने फर्मुला हैन यो एर्थमेटिक हो। रिभाइज डिभिजर इज इक्वल टु सम अफ न्यू प्राइसेस भनेको आफ्टर स्प्लिट मार्केट प्राइस भन्न खोजेको है ल। आफ्टर स्प्लिट कायम हुने थ्योरिटिकल प्राइस यसलाई अर्को शब्दमा हामीले सम अफ न्यू थ्योरिटिकल प्राइस डिवाइडेड बाई सम अफ ओल्ड प्राइसेस यो गर्ने है। अनि यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ
multiplied by old divisor. अब हाम्रो रिलेसनशिपमा यहाँनिर हेरौँ हाम्रो रिलेसनशिपमा के हुन्छ भने सम अफ न्यू थ्योरेटिकल प्राइसेस भनेको ₹300 यो जुन छ नि हामीले थ्योरेटिकल प्राइस भन्नाले यो 1200 मा क्लोज भयो स्टक ए अनि क्लोज भए एक दिनमा त्यसले 441 एनाउन्स गर्यो गर्ने बित्तिकै अर्को दिनमा यसको प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर कति हुन्छ 300 हुन्छ त्यही भएर यो सुरुमा 300 हुन्छ अब त्यो दिनको कारोबारमा 300 बाट बढ्दै जाने कुरा अर्को हैन त्यही भएर यसलाई थ्योरेटिकल प्राइस भनेको के प्रिभियस क्लोज 1200 मा भएको थियो अनि अब ओपन हुँदाखेरि कतिमा हुनु पर्यो 300 मा हुनु पर्यो 300 मा ओपन हुन्छ अब यो घट्न सक्छ बढ्ने घट्ने प्राइसलाई होइन त्यो थ्योरेटिकल प्राइस 300 प्लस 227 प्लस ₹73 यो सम अफ न्यू थ्योरेटिकल प्राइसेस भयो डिवाइडेड बाइ सम अफ ओल्ड प्राइसेस भनेको अघि हामीले 1200 प्लस ₹227 प्लस ₹73 अब यहाँनिर हेर न हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि यो फर्म ए को मात्र प्राइस अब एउटा नयाँ कम्पनी आयो के डी भन्ने कम्पनी हैन अरु कुनै इभेन्ट भएको छैन जस्तै यो सेभरल मन्थ आफ्टर चाहिँ प्राइस यसरी चेन्ज भयो हो र 505 मा यो क्लोज भयो यसबाहेक अरु कुनै पनि उ भएको छैन यही डेमा यही 505 मा क्लोज हुने डेटमा के भयो भने क्लोज भइसकेपछि कुनै एउटा कम्पनी बी कम्पनी यो 215 भएको कम्पनी यो 215 प्राइस भएको कम्पनी यसको प्राइस पनि देखाउँ यहाँ यो इक्वल टु कति आयो फेरि माथि 606 डिवाइडेड बाइ 1.2 यो 215 भएको कम्पनी हाम्रो डिलिट भयो स्याम्पलबाट र नयाँ कम्पनी आयो के 14 आयो है 13 प्राइस भएको आयो अब यहाँनिर हामीले यो केसमा पनि यो इन्डेक्सलाई हामीले चेन्ज हुन दिन भएन हैन व्हाट इज द न्यू डिभिजर हैन अब यो न्यू डिभिजर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि न्यू डिभिजर दिस इज इक्वल टु अब हामीले फर्मुला यही युज गर्ने सम अफ new prices divided by sum of old prices into अब ओल्ड डिभिजर ओल्ड भनेको सबैभन्दा पुरानो होइन कि यो भन्दा अगाडिको डिभिजर हैन ओल्ड डिभिजर किन भएन है यो ओल्ड डिभिजर भनेको पुरानो ओल्ड डिभिजर होइन ओल्ड डिभिजर भनेको पहिलो पटक रिभाइज भएको यो भन्दा जस्ट अगाडिको डिभिजरलाई लिनु पर्यो अब सम अफ द न्यू प्राइसेस भन्यो भने हामीले के गर्छौं नयाँ प्राइसेस भनेको जस्तै पुरानो कम्पनी यो ए भन्ने कम्पनी छँदैछ 316 अब हाम्रो स्याम्पलबाट यो बी भन्ने कम्पनी 215 हट्यो त्यसको ठाउँमा के आयो यो 13 आयो हैन डी भन्ने कम्पनी आयो र सी भन्ने कम्पनी एज इट इज 75 डिवाइडेड बाइ sum of old prices 606 यो गर्ने into 1.2 अब यो गर्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि .8 आउने न्यू डिभिजर चाहिँ 0.8 हुन्छ भनेको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ न्यू डिभिजर is set at 0.8 the substitution of form B B by form D does not affect the price weighted index. अब यो भनेको के भन्दाखेरि दैट इज यो केसमा हाम्रो प्राइस वेटेड इन्डेक्स फेरि त्यही 505 नै हुन्छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर्यो भने यसलाई T+1
So this price weighted index is equal to अब हामीले sum of new prices divided by new divisor. New divisor भनेको लेटेस्ट डिभिजर. सबै कुरा लेटेस्ट हेर्नु पर्यो. सम अफ न्यू प्राइसेस भन्नाले यो हो कति आएको पनि सरी यसलाई कपी गरौँ. सम अफ न्यू प्राइसेस भनेको हामीले यो 316 plus 13 plus 75 हो र न्यू डिभिजर हाम्रो 0.8 यो गरे भने यो अगेन इट कम्स टु 505. र यसरी हामीले एभ्री टाइम चाहिँ डिभिजरलाई रिभाइज गर्नुपर्छ. यदि स्टक स्प्लिट, स्टक डिभिडेन्ड, राइट शेयर, सब्स्टिट्युसन जस्तो कुराहरू भयो. मलाई साह्रो है. सतीश अघि तिमी ढिलो आयो क्या. डिभिजरको मिनिङ चाहिँ मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ. अब यत्रो पढाइसकेँ हेर न. अब तिमीलाई मैले फेरि सुरुदेखि भन्नुपर्छ. सुन म भन्छु यो इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा आज हाम्रो हैन 3टा कम्पनी थियो एबीसी भन्ने. आज हामीले इन्डेक्स कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ. मानौँ पहिलो दिन आज है स्टार्टिङ डेट. स्टक ए को प्राइस त्यतिखेर 1200 मा क्लोज भयो. स्टक बी 227 मा क्लोज भयो. स्टक सी चाहिँ 73 मा क्लोज भयो भने अब यसको प्राइस वेटेड इन्डेक्स भनेको के हुन्छ भने टोटल अफ द प्राइसेस डिवाइडेड बाइ डिभिजर हुन्छ 3 हो. यहाँ त अब तिमीले डिभिजर भनेको 3 भनेर बुझ्यौ. यसमा कुनै प्रब्लम छैन. यो आजको डेटमा डिभिजर भनेको नम्बर अफ स्टक्स इन द स्याम्पल. स्याम्पलमा कतिवटा स्टक छ त्यसलाई हामीले डिभिजर भन्छौँ. जस्तै एबीसी 3टा स्टक छ. त्यसले डिभाइड गरे हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ आजको क्लोजिङ इन्डेक्स 500 भयो. अब आज क्लोजिङ इन्डेक्स 500 भएपछि ध्यानसित सुन है. यसलाई अलि रिसेप्सन चाहिँ अलि तगडा हुनु पर्यो क्या. आजको क्लोजिङ इन्डेक्स 500 भएपछि जस्तै आजै स्टक मार्केट चाहिँ 500 मा क्लोज भयो भने भोलि ओपन हुँदा ओपनिङ इन्डेक्स पनि 500 नै हुन्छ. अब त्यसमा ट्रेडिङ भएर घटबड हुने कुरा एउटा हो. तर ओपनिङ इन्डेक्स के हुन्छ त भोलिको 500 नै हुन्छ. अब हुन त स्टक मार्केटमा के हुन्छ भने जस्तै मानौँ न मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ. कुनै कम्पनीको सेयर चाहिँ 500 रुपियाँमा क्लोज भएको थियो. एउटा कम्पनीको कुरा गरेँ होइन. त्यो कम्पनीको आज हिजो 500 मा क्लोज भएको थियो. आज बुक क्लोज भयो. अब भोलि त्यसको ट्रेडिङ ओपन हुन्छ भनेपछि अब स्टक एक्सचेन्जले त्यो सेयरको प्राइसलाई चाहिँ रिभाइज गरिदिन्छ. मानौँ त्यसले 25% स्टक डिभिडेन्ड दिएको थियो अनि स्टक डिभिडेन्ड एनाउन्स गरेको थियो होइन. स्टक डिभिडेन्ड एनाउन्स गर्दाखेरि त्यसको बुक क्लोज डेट भन्दा जस्ट अगाडि त्यसको प्राइस 500 रुपियाँ थियो. आज बुक क्लोज भयो. हिजो 500 थियो. अब आज बुक क्लोज भएको डेटमा के हुन्छ भने यो प्राइस चाहिँ रिभाइज हुन्छ. 500 मा 25% स्टक डिभिडेन्ड दिएको हो भने 1.25 ले यसलाई डिभाइड गरिन्छ 500 लाई भनेपछि 400 आउँछ. अब भोलि यो सेयरको प्राइस ओपन हुँदाखेरि तिम्रो 400 रुपियाँमा ट्रेडिङ बेस भ्यालु यसको 400 भयो यो कम्पनीको. नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा के हुन्छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अब 400 नै हुन्छ. तर अब दुईटा ट्रेडिङ सेसन हुन्छ. एउटा प्री ओपनिङ सेसन भन्ने हुन्छ, अर्को रेगुलर सेसन हुन्छ. प्री ओपनिङ सेसन भनेको 10:30 देखि 10:45 सम्म 15 मिनेटको मात्रै हुन्छ. 15 मिनेटको प्री ओपनिङ सेसनमा यो 400 रुपियाँमा ओपन हुन्छ र त्यहाँ रेन्ज दिएको हुन्छ. प्राइसको रेन्ज 5% रेन्ज दिएको हुन्छ. भनेको 400 मा ओपन भयो. 400 प्राइस हो. घट्यो भने म्याक्सिमम 5% घट्न सक्छ. बढ्यो भने पहिलो ट्रान्जेक्सन म्याक्सिमम 5% बढ्न सक्छ है. 400 को 5% घट्यो भने त्यो 380 हुने भयो. 400 को 5% बढ्यो भने त्यो 420 हुने भयो. त्यो त ट्रेडिङको रुल भयो. त्यो भनेको प्रत्येक स्टक एक्सचेन्जको फरक हुन्छ. तर त्यसको हिजो क्लोजिङ हुँदा 500 थियो भने अब आज बुक क्लोज भएर भोलि स्टक डिभिडेन्ड पछि बोनस सेयर पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर त्यसको प्राइस कति हुन्छ 400 हुन्छ. यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स 500 मा क्लोज भयो भने भोलि ओपन हुँदाखेरि यो 500 बाट नै स्टार्ट हुन्छ.
हैन त्यो स्टक एक्सचेन्जको रुल अनुसार चाहिँ त्यसमा कति % घट्ने बढ्ने रेन्ज हो त्यो रेन्ज समेत। अब यो क्वेसनमा तिमीले के छ भने यसलाई बुझ है त यो क्लोज अफ द बिजनेस डे यो दिनमा जुन दिनमा हामीले यो इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्यौं त्यो दिनमा चाहिँ ए भन्ने फर्मले 441 स्प्लिट गर्यो भनेछ। 441 स्प्लिट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा शेयरलाई 4वटा शेयरमा टुक्र्याउने भनेको। अब टुक्र्याउँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने स्प्लिट गर्दा स्टक डिभिडेन्ड गर्दा यिनीहरूले के गर्छ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयरलाई बढाउँछ। जुन अनुपातमा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर बढ्छ त्यही अनुपातमा तिम्रो के हुन्छ प्राइस घट्छ। जस्तै एउटा शेयर 4वटा भयो भने प्राइस के हुने भयो डिवाइडेड बाइ 4 हुने भयो हैन। त्यो भएर if at the close of the business day firm A decides to make 441 split the market price of stock S should decline to 300। यो त प्राइस एडजस्टमेन्ट त हुन्छ। 441 स्प्लिट एनाउन्समेन्ट यो ए कम्पनीले गर्यो भोलिपल्ट अब के हुन्छ त प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्छ। प्राइस एडजस्टमेन्ट भएर यसको प्राइस कति हुन्छ 300 हुन्छ मार्केटमा। 300 बाट ओपन हुन्छ। अब तिमीले यो 300 लाई नै युज गरेर 300 227 73 लाई नै युज गरेर इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्ने हो। तर त्यसरी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दा यदि तिमीले त्यो डिभिजर अघि 3वटा कम्पनी भएकोले 3 राखेको हो भने त्यहाँ तिम्रो इन्डेक्स 200 आउँछ जुन हुनु हुँदैन। यो गलत हो के यस्तो हुँदैन। स्टक मार्केटमा के हुन्छ भने यसरी इन्डेक्स क्याल्कुलेसन हुँदैन। अब यो 200 होइन नि इन्डेक्स त ओपनिङ इन्डेक्स हिजो 500 मा क्लोज भएको थियो आज 200 मा ओपन हुने कारण हुँदैन नि। यो त 500 मै ओपन हुनु पर्यो। अब यो हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3 भन्ने जुन डिभिजर छ यो डिभिजरलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। मैले क्लियरली लेखेको छु यसलाई सारा राम्ररी है। इफ नो रिभिजन इज मेड अन द डिभिजर द प्राइस weighted index will be 200। however it not reasonable to set the price weighted index at 200 price weighted index हुनु हुँदैन अर्को ओपनिङ इन्डेक्स because no economic fundamentals of the firm A have been changed। फर्म A को कुनै पनि इकोनोमिक फन्डामेन्टल चेन्ज भएको छैन। रातारात कुनै एक्स्ट्राअर्डिनरी अर्निङ कम्पनीले जेनेरेट गरेको होइन हैन। कुनै प्रकारको इकोनोमिक फन्डामेन्टल चेन्ज नहुँदाखेरि त्यो इन्डेक्स चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। त्यसकारणले त्यो इन्डेक्सलाई परिवर्तन हुन नदिनको लागि हेन्स द डिभिजर मस्ट बी रिभाइज टु लेट द प्राइस वेटेड इन्डेक्स अनएफेक्टेड। प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई अर्को दिनमा ओपन हुँदाखेरि 500 नै राख्नको लागि डिभिजर कति हुनुपर्छ यो रिभाइज डिभिजर निकाल्ने। त यो सम अफ न्यू थ्योरेटिकल प्राइस डिवाइडेड बाइ सम अफ ओल्ड प्राइस गरेर हामीले यो नयाँ डिभिजर निकाल्छ 1.2। यदि यहाँ हामीले 1.2 डिभिजर युज गर्यो भने के हुन्छ यसको ठाउँमा 3 को ठाउँमा 1.2 डिभिजर युज गर्यो भने यहाँ आएर 1.2 डिभिजर युज गर्यो भने यो 500 नै हुन्छ हैन। अब आफ्टर दिस इभेन्ट यो स्टक स्प्लिट पछि हाम्रो एकपटक डिभिजर रिभाइज भयो। एकपटक डिभिजर रिभाइज भइसकेपछि अब जहिलेसम्म अर्को स्टक स्प्लिट वा स्टक डिभिडेन्ड वा राइट अफरिङ वा सब्स्टिट्युसन हुँदैन स्याम्पलमा सब्स्टिट्युसन हुँदैन तबसम्म हामीले 1.2 नै डिभिजर युज गर्छौँ। त्यही भएर मैले अर्को केसमा के भने भन्दाखेरि मानौ केही महिना पछाडि त्यो स्टक स्प्लिट भएको केही महिना पछाडि अब ट्रेडिङ हुँदै 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 जाँदाखेरि यो 3टा कम्पनीको शेयरको प्राइस यस्तो भयो 316 215 75 भयो। अब अरू त्यसपछि फेरि फर्दर स्टक स्प्लिट फर्दर राइट अफरिङ सब्स्टिट्युसन स्टक डिभिडेन्ड केही पनि भएको छैन भने प्राइस कति प्राइस वेटेड इन्डेक्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो प्राइसेस डिवाइडेड बाइ डिभिजर 1.2 युज गर्ने। किनभने यो 1.2 रिभाइज भइसकेपछि यो चेन्जेसहरू आएको छैन नि स्टक स्प्लिट। त्यही भएर हामीले यहाँ 1.2 चेन्ज गर्यौँ। तर अब मानौ यही दिनमा जुन दिनमा हामीले यो 505 क्याल्कुलेट गर्यो त्यो दिनमा के भयो भने क्लोज अफ द बिजनेस डे कम्पनी डी भन्ने नयाँ कम्पनीलाई हामीले उसमा थप्यौँ स्याम्पलमा र पुरानो कम्पनीलाई हटाइदियौँ। पुरानो कम्पनीलाई हटाइदिँदा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यहाँनिर इन्डेक्स चेन्ज हुन्छ किनकि नयाँ कम्पनीको प्राइस हटिन्छ पुरानो कम्पनीको 215 छ। फेरि 1.2 नै इन्डेक्स राखेर के अरे डिभिजर राखेर तिमीले इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्यो भने यो के हुन्छ डिफ्लेटेड हुन्छ यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स 505 भन्दा घट्छ। त्यही भएर यो प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई डिफ्लेट हुन नदिनको लागि हामीले के गर्छौँ त हामीले के गर्छौँ भने यो डिभिजरलाई रिभाइज गर्छौँ। फेरि हामीले यहाँ सम अफ द न्यू प्राइस डिवाइडेड बाइ ओल्ड प्राइस गर्यौँ हैन। यो गरेर 0.8 आयो।
तिमीलाई म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल बताउँछु। ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डेक्स नेप्से इन्डेक्स कति छ अहिले कसैलाई थाहा छ? 1900 को एराउन्डमा छ हैन, 1900 को एराउन्डमा छ। नेप्से इन्डेक्स चाहिँ 1900 को एराउन्डमा छ। त्यही 1900 को एराउन्डमा छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स है, ब्याङ्किङ सेक्टरको। उनले कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको मार्केट प्राइस चाहिँ 1900 पुगेको थाहा छ अहिले? छैन। सबभन्दा हाइएस्ट भनेको 1300 को रेन्जमा नोबेलको छ हैन। तर इन्डेक्स कति छ? 1900 हैन। अब यदि यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स त होइन हैन, यदि प्राइसकै एभरेज हुने भए त के हुन्थ्यो त? 1300 भन्दा कम हुन्थ्यो हैन र? 1300 देखि लिएर 270-80 सम्मको प्राइस भएको सेक्युरिटीहरू छ 26 वटा कम्पनी। त्यो प्राइसलाई जोडेर 26 ले भाग गरेको भए के हुन्थ्यो इन्डेक्स त तिम्रो? 500 हुन्थ्यो नि हैन र? त्यही भएर इन्डेक्सलाई कहिले पनि, त्यो इन्डेक्स भनेको इन्डेक्स नम्बर हो अब, त्यो नम्बरलाई अनएफेक्टेड हुन नदिनको लागि अब यो तिमीले नेप्से इन्डेक्स त प्राइस वेटेड इन्डेक्स होइन, त्यो हामीले अर्को सेसनमा पढ्छौँ, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो। भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा पनि त्यो बेस भ्यालुलाई के गरिन्छ? एडजस्ट गरिन्छ। किनभने यो 26 वटा ब्याङ्कले त विभिन्न समयमा आएर बोनस सेयर दिएको दिएछ, राइट सेयर इस्यु गरेको गरेछ, फर्दर पब्लिक अफरिङ गरेको गरेछ हैन। अब त्यसले त तिम्रो के हुन्छ भने यदि बेस भ्यालुलाई एडजस्ट गरेन भने त इन्डेक्स एफेक्टेड हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो इन्डेक्सलाई एफेक्टेड नहुन दिनको लागि बेस भ्यालुलाई एडजस्ट, तिमीहरूलाई म यो हाउ डु वी एडजस्ट द बेस भ्यालु, हुन त यो टपिकमा पर्दैन तिमीहरूको कोर्सभित्र। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बेस भ्यालु कसरी एडजस्ट हुन्छ? भोलि इक्जाममा क्वेसनै सोधिहाल्यो भने पनि तिमीले न्युमेरिकली गर्न सक्छौ। त्यो बेस भ्यालु एडजस्ट गरेको कारणले ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1900 भएको हो भएको, यो कुरा ख्याल गर्नु सबैले हैन र? कुनै पनि सेक्टरको तिमीले हेर त्यस्तै पाउँछौ है। ल अब आजलाई यति गरौँ, यो साह्रो हैन, टाइम पनि 9 बज्न लागेछ। म तिमीहरूलाई यो 4th स्लाइड चाहिँ पठाइदिन्छु, त्यसबाट न्युमेरिकलहरू गर। अनि सीमाले मलाई मेसेज गरेको थियो स्लाइड पठाइदिनु न भनेर, अब सीमालाई म छुट्टै बाँकी स्लाइड पनि पठाइदिउँला। हस् सर। है ल।